ویلکم بیک۔ بلیٹن کا آغاز کرتے ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ حکومت نے قومی اسمبلی کا اجلاس 10 دسمبر کو بلانے کا فیصلہ کر لیا۔ اجلاس 2 ہفتے تک جاری رہے گا۔ لیگی رہنما طارق فضل چودھری کا کہنا ہے کہ معمول کا اجلاس ہوگا، ایسا نہیں کہ کوئی بڑی قانون سازی ہو رہی ہو۔ طارق فضل چودھری نے کہا کہ پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس کی ابھی کوئی تجویز ٹیبل پر نہیں ہے، مشترکہ اجلاس کسی بھی وقت بلایا جا سکتا ہے۔ مولانا فضل الرحمان جس طرح چاہیں گے دینی مدارس کے بل پر کارروائی کی جائے گی۔ پشاور ہائی کورٹ میں ایڈیشنل ججز کی تعیناتی کے لیے خیبر پختونخوا حکومت نے 8 نام ارسال کر دیے ہیں۔ پشاور ہائی کورٹ میں ججز کی تعیناتی کے لیے انصاف لائر فورمز کے 8 ممبران کے نام ارسال کیے گئے۔ ایڈوکیٹ جنرل شاہ فیصل، ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل انعام محمد، سید کوثر علی شاہ کا نام بھی شامل ہے۔ عالم خان، سید سکندر شاہ، محمد بشیر نوید، عبدالرؤف آفریدی اور غلام محمد کے نام بھی ارسال کیے گئے۔ ILF ممبران کے نام صوبائی حکومت کی جانب سے ارسال کیے گئے ہیں۔ احتساب عدالت نے 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس میں بشرا بی بی کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری برقرار رکھے۔ عدالت نے عمل درآمد کے لیے نوٹس دوبارہ جاری کر دیا۔ جج ناصر جاوید رانا نے اڈیالہ جیل میں بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے خلاف ریفرنس کی سماعت کی۔ بانی پی ٹی آئی کو عدالت پیش کیا گیا لیکن بشرا بی بی آج بھی پیش نہ ہوئی۔ ملزمان کی جانب سے آج بھی 342 کے سوال ناموں میں جواب داخل نہ کروا سکے۔ عدالت نے بشرا بی بی کو گرفتار کر کے آئندہ سماعت پر پیش کرنے کا حکم دیا۔ عدالت میں ریفرنس کی سماعت 9 دسمبر تک ملتوی کر دی گئی۔ انسداد دہشت گردی عدالت راولپنڈی نے پی ٹی آئی رہنما عمر ایوب اور راجہ بشارت کی ضمانت بعد از گرفتاری منظور کر لی ہے۔ عدالتی حکم کے بعد عمر ایوب اور راجہ بشارت کو رہا کر دیا گیا۔ ATC کے جج امجد علی شاہ نے درخواست ضمانت پر سماعت کی۔ عمر ایوب اور راجہ بشارت سمیت پی ٹی آئی کے 5 رہنماؤں کو راولپنڈی پولیس نے گزشتہ روز اڈیالہ جیل کے باہر سے گرفتار کیا تھا۔ عمر ایوب، راجہ بشارت، احمد ناصر چٹھا پر تھانہ انجرا اٹک اور تھانہ حسن عبدال میں مقدمات درج ہیں۔ راجہ ماجد دانیال اور ملک عظیم کو تھانہ دھمیال کے مقدمے میں گرفتار کیا گیا۔ 500 رہنماؤں کے خلاف 24 نومبر کے احتجاج پر مقدمات درج کیے گئے تھے۔ مقدمات میں جلاؤ گھیراؤ، توڑ پھوڑ، کار سرکار میں مداخلت، پولیس پر حملے اور سرکاری املاک کو نقصان پہنچانے کا الزام ہے۔ بانی پی ٹی آئی کے خلاف ملک بھر میں درج مقدمات کی تعداد میں مزید اضافہ ہو گیا، جس کے بعد ملک بھر میں درج مقدمات کی تعداد 188 تک پہنچ گئی۔ بانی پی ٹی آئی کی بہن نورین کی درخواست پر اسلام آباد ہائی کورٹ میں رپورٹ پیش کی گئی، جس میں بتایا گیا کہ پنجاب میں بانی پی ٹی آئی کے خلاف 99 مقدمات اور کے پی میں بانی پی ٹی آئی کے خلاف 2 مقدمات درج ہیں۔ اسلام آباد میں بانی پی ٹی آئی کے خلاف 76 مقدمات درج ہیں، جبکہ FIA میں بانی پی ٹی آئی کے خلاف 7 مقدمات اور انکوائری زیر التوا ہیں۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ نیب میں بانی پی ٹی آئی کے خلاف 3 مقدمات زیر التوا ہیں، جبکہ توشہ خانہ فوجداری کیس میں سزا کے خلاف بانی پی ٹی آئی کی اپیل زیر التوا ہے۔ انسداد دہشت گردی عدالت میں اڈیالہ جیل سے پی ٹی آئی کے 5 رہنماؤں کی گرفتاری غیر قانونی قرار دیتے ہوئے 5 پولیس افسران کو توہین عدالت کے کیس کے نوٹس جاری کر دیے ہیں۔ راولپنڈی کی انسداد دہشت گردی عدالت میں غیر قانونی گرفتاریوں سے متعلق کیس کی سماعت ہوئی۔ خصوصی عدالت کے جج امجد علی شاہ نے سماعت کی۔ عدالت نے 5 پی ٹی آئی رہنماؤں کی گرفتاری کو غیر قانونی قرار دے دیا۔ انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت نے 5 پولیس افسران کو توہین عدالت کے نوٹسز جاری کرتے ہوئے کمرہ عدالت میں پیش کیے گئے تمام رہنماؤں کو رہا کرنے کا حکم دے دیا۔ خصوصی عدالت نے آئندہ سماعت پر جیل حدود کے اندر کسی ملزم کو گرفتار نہ کرنے کے احکامات جاری کر دیے۔ پشاور ہائی کورٹ سے حفاظتی ضمانت کے باوجود گرفتاری پر عدالت نے سخت برہمی کا اظہار کیا۔ اور آپ کو بتائیں پشاور ہائی کورٹ نے انٹرنیٹ سروس کی سست روی پر وزارت داخلہ اور وزارت IT سے جواب طلب کر لیا۔ جسٹس وقار احمد اور جسٹس کامران حیات میاں خیل پر مشتمل 2 رکنی بینچ نے ملک میں انٹرنیٹ سست روی کے خلاف دائر درخواستوں پر سماعت کی۔ دوران سماعت وکیل درخواست گزار نے کہا کہ انٹرنیٹ سست ہونے سے لوگوں کو مشکلات کا سامنا ہے اور لوگوں کا کاروبار متاثر ہو رہا ہے۔ جسٹس وقار احمد نے سوال کیا کہ کیا آپ کا مطلب ہے حکومت مان نہیں رہی کہ انٹرنیٹ سست کیا گیا ہے؟ اس پر سرکاری وکیل نے بتایا کہ احتجاج کے وقت حکومت انٹرنیٹ کو ڈاؤن کرتی ہے۔ پشاور ہائی کورٹ نے وزارت داخلہ اور وزارت انفارمیشن ٹیکنالوجی کو انٹرنیٹ کی سست رفتار سے متعلق تفصیل آئندہ سماعت پر پیش کرنے کا حکم دے دیا۔
दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट ने मारगला हिल्स में गैर कानूनी तामीरात कायम होने पर सीडीए से रिपोर्ट तलब कर ली है। जस्टिस मजहर ने सवाल किया, अभी कितनी गैर कानूनी तामीरात मारगला हिल्स में कायम हैं? वकील म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने बताया कि मारगला हिल्स पर 80 से 132 तामीरात बाकी हैं, जबकि मारगला हिल्स नेशनल पार्क में इस्लामाबाद क्लब भी आ जाता है। जस्टिस नईम ने रिमार्क दिए कि 1960 के मास्टर प्लान में सुप्रीम कोर्ट भी मारगला नेशनल पार्क की हुदूद में तामीर हुआ। सीडीए पहले मोनाल के अतराफ में गैर कानूनी तामीरात को देख ले। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने सवाल किया कि क्या सुप्रीम कोर्ट का फैसला सिर्फ मोनाल के लिए था? अदालत ने मारगला हिल्स में तामीरात से मुतालिक उसूल तय कर दिया है। सीडीए अपना काम क्यों नहीं करता? जस्टिस मुसरत ने कहा कि सीडीए अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी क्यों कर रहा है। दौरान समाअत डीजी माहौलियात ने अदालत को बताया, मारगला हिल्स में अभी 50 से जायद खोखे चल रहे हैं, जो मारगला हिल्स में माहौलियाती मसाइल का सबब बन रहे हैं। और आपको बताएं कि लंदन पुलिस ने साबिक चीफ जस्टिस रिटायर्ड काजी फाइजीसा की गाड़ी पर मुबैना हमले का केस बंद कर दिया। काजी फाइजीसा की सिफारती गाड़ी पर मिडिल टेंपल पर मुबैना हमले के बाद पाकिस्तान हाई कमीशन ने पुलिस को शिकायत दर्ज कराई थी। पाकिस्तानी दफ्तर खारजा ने हाई कमीशन को हिदायत की कि वाकई की फुटेज का जायजा लेकर मुलव्विस अफराद के खिलाफ कार्रवाई की जाए। पाकिस्तान हाई कमीशन ने वाकई के हवाले से तमाम दस्तयाब शवाहिद पुलिस को फराहम किए। लंदन पुलिस ने कहा कि वाकई में किसी के जख्मी और कोई दूसरा नुकसान न होने के सबब वो किसी भी शख्स पर फर्द जुर्म आयद नहीं कर सकती। पाकिस्तानी हुकूमत ने इस वाक़े में मुबैना तौर पर मुलव्विस 23 अफराद के पासपोर्ट मनसूख करके उनके नाम पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट में डाल दिए थे। आपको बताएं कि सोशल मीडिया पर इश्तियाल अंगेज और झूठे बयानी देने के इल्जाम में मजीद 7 मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमात दर्ज कर लिए गए हैं। ज़राए के मुताबिक मुल्जिमान सोशल मीडिया के जरिए रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडा और झूठा बयानियां फैला रहे थे। कराची से ताल्लुक रखने वाले मुल्जिमान में मोहम्मद सुहेल, मोहम्मद जुनेद, शेख मोहम्मद एहसान, तारिक जमील, सैयद रिजवान, मोहम्मद अहमद, बाबर आजम शामिल हैं। मुल्जिमान मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुप्स और एक्स अकाउंट्स के जरिए रियासत मुखालिफ नफरत अंगेज प्रोपेगेंडा फैला रहे थे। मुल्जिमान को जल्द गिरफ्तार करके सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। तहरीक इंसाफ के रहनुमा उमर अयूब ने कहा कि मुझे कल अडयाला जेल चौकी में गैर कानूनी हिरासत में रखा गया। रिहाई के बाद रावलपिंडी में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि झूठे मुकदमे में गिरफ्तार किया गया। अडयाला जेल से रात को पुलिस लाइन्स मुंतकिल किया गया। उमर अयूब ने मजीद कहा कि पुलिस लाइन्स में भी गैर कानूनी हिरासत में रखा गया। मेरे पास पेशावर हाई कोर्ट की हिफाजती जमानत मौजूद है। अदालत ने पुलिस से पूछा कि हाई कोर्ट से जमानत हो तो आपके पास गिरफ्तारी का क्या इख्तियार है? उमर अयूब ने कहा कि पुलिस के पास अदालत के सवाल का कोई जवाब नहीं था। आईजी पंजाब मरियम नवाज, डीपीओ अटक और शहबाज शरीफ ये सब इसके जिम्मेदार हैं। यहाँ आपको अपडेट करें, बानी पीटीआई ने इस्लामाबाद में एहतजाज के दौरान शहीद होने वालों का खराज अकीदत पेश करने के लिए 13 दिसंबर को पेशावर में अजीमुशान इज्तिमा का ऐलान कर दिया है। उमर अयूब खान, अली अमीन गंडापुर, साहिबजादा हामिद रजा, सलमान अकरम राजा और असद कैसर पर मुश्तमिल 5 रुकनी मुज़ाकराती टीम भी तश्कील दे दी है। बानी पीटीआई ने इजहार अफसोस करते हुए कहा कि पार्टी के कारकुन रियासती दहशतगर्दी के नतीजे में मारे गए। मुल्क में आमदियत कायम हो चुकी है। हमारे सैकड़ों कारकुन लापता हैं। सुप्रीम कोर्ट को अब इसका नोटिस लेना चाहिए और अपना आईनी किरदार अदा करना चाहिए। बानी पीटीआई ने मजीद कहा कि हमने इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों पर सुप्रीम कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया, लेकिन अदालतों की जानिब से कोई कार्रवाई नहीं की गई। मुल्क इस नहज पर पहुंच गया है। बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान ने कहा कि बानी ने 2 मुतालबात रखे हैं। सुप्रीम कोर्ट के जजेस के नीचे जेआरटी बनाई जाए जो 9 मई और 26 नवंबर के सानियात की तहकीकात करे। रावलपिंडी में अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि अगर मुज़ाकरात के लिए एस्टैब्लिशमेंट ऑफर देती है तो मुज़ाकराती कमेटी उनसे मुज़ाकरात करेगी। उन्होंने कहा कि 26 नवंबर को स्नाइपर से लोगों को शहीद किया गया। जिना एवेन्यू पर जो ऑपरेशन हुआ जिसमें 150 लोग लापता हैं, मेरा एतराज है कि सिर्फ 12 लोग शहीद नहीं हुए। 12 और बानी पीटीआई की बहन ने मजीद कहा कि मुझे इस पर गुस्सा है कि कई लोग लापता हैं। लोगों के साथ ज्यादती हो रही है। पहले आपने जमहूरियत को खत्म किया। जमहूरियत कौमी असम्बली, अदलिया और मीडिया पर खड़ी है। इन तीनों चीजों को जमीन बोस कर दिया गया।
دوسری جانب تحریک انصاف کے رہنما اور کے پی حکومت کے ترجمان بیرسٹر محمد علی سیف کا کہنا ہے کہ تحریک انصاف نے کبھی مذاکرات سے انکار نہیں کیا. ہماری شرط یہ ہے کہ مذاکرات بامعنی ہوں اور ڈرامہ نہ ہو. احتجاج کے دوران بھی ہم مذاکرات کر رہے تھے. مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا نے کہا کہ فیک نیوز پر کسی کو جیل میں ڈالنا ہے تو پہلے وفاقی وزیر اطلاعات کو پکڑیں. انہوں نے کہا کہ ہمارے سینکڑوں کارکن زخمی ہیں. دہشت گرد بھی ہمیں کہا جا رہا ہے. بیرسٹر سیف نے یہ بھی کہا کہ آئین کے دائرے میں قانون کا نفاذ کرنا ہے تو ہم سب ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں. جمعیت علماء اسلام فے نے حکومت کو 8 دسمبر تک کی ڈیڈ لائن دے دی اور کہا کہ بل منظور نہ کیا گیا تو اسلام آباد کا رخ کریں گے. جمعیت علماء اسلام کے مرکزی جنرل سیکرٹری مولانا عبدالغفور حیدری نے بیان میں کہا کہ حکومت کو دینی مدارس کا بل منظور کرنا ہوگا. 8 دسمبر تک بل منظور نہ کیا گیا تو اسلام آباد کا رخ کریں گے. عبدالغفور حیدری کا مزید کہنا تھا کہ ہم مذہبی لوگ ہیں, نہیں چاہتے اسلام آباد کی طرف مارچ کیا جائے. ملک بھی اس چیز کا متحمل نہیں ہے. بل منظور کر کے روکا گیا, یہ بدنیتی ہے. صوبائی وزیر اطلاعات و نشریات پنجاب ازما بخاری نے کہا ہے کہ مسلم لیگ نون کل بھی پنجاب کی سب سے بڑی پارٹی تھی اور آج بھی ہے. کل مسلم لیگ نون نے شیخوپورہ کے ضمنی انتخابات میں تاریخی کامیابی حاصل کی. 22,500 کی لیڈ سے مسلم لیگ نون کی شیخوپورہ کی سیٹ جیتی. صوبائی وزیر نے کہا کہ جب انہوں نے فساد کی کال دی, لوگوں نے مسترد کر دیا. لوگوں کو 50,000 ہزار دے کر وفاق سے لڑنے کے لیے لایا جاتا ہے. کل پاکستان کے اداروں کے خلاف بیانیے کو مسترد کیا گیا. پنجاب کے لوگ فساد کے لیے باہر نہیں نکلتے. ازما بخاری نے مزید کہا کہ وزیر اعلیٰ مختلف پروگرامز کے ذریعے خدمت کی سیاست کر رہی ہیں. لوگوں کو کسان کارڈ, سپر سبسڈیز, الیکٹرک بائکس مل رہی ہیں. مریم نواز نے 30,000 اسکالرشپس بچوں کو دیے. ازما بخاری نے کہا کہ پنجاب کے ہر گلی محلے کو صاف کرنے کا پروگرام بنایا گیا. 1 لاکھ نئی نوکریاں پیدا ہوئیں, نئی مشینری خریدی گئی. آج فری سولر پروگرام کی لانچنگ کر دی گئی ہے جس کا آج باقاعدہ افتتاح کیا گیا. پنجاب کے لوگ آن لائن پورٹل پر اپلائی کر سکتے ہیں. وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا کہ تمام بینکاروں سے گزارش ہے کہ دیوالیہ اداروں کی بحالی کو ترجیح دی جائے. عدالت میں جانے سے پہلے اداروں کی بحالی کے لیے اقدامات کریں. اسلام آباد میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بینک تھوڑا سا حوصلہ رکھیں. حکومت کاروبار نہیں کرے گی, نجی شعبہ ہی یہ کام کرے گا. حکومت نجی شعبے کو آگے لانا چاہتی ہے. پاکستان نے جڑواں خساروں پر قابو پا لیا ہے. ملک میں مارکیٹس بیسڈ ایکسچینج ریٹ نافذ ہے. زر مبادلہ کے ذخائر 2.5 ماہ کی درآمدات کے لیے کافی ہیں. محمد اورنگزیب نے مزید کہا کہ ملک مشکلات میں جاتے ہیں اور پھر نکل آتے ہیں. معاشی ترقی میں نجی شعبے کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں. ملکی معیشت استحکام کی جانب گامزن ہے. حکومت نجی شعبے کو مکمل سپورٹ فراہم کرے گی. حکومت چاہتی ہے کہ مشاورات سے آگے بڑھا جائے. وزارت خزانہ زبردستی نہیں کرے گی, چاہتے ہیں کہ نجی شعبے مشورہ دیں. امید ہے کہ کانفرنس مستقبل کے لاہے عمل کے لیے اہم سفارشات دے گی. اب آپ کو بتا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو نے کہا ہے کہ کچھ لوگ پاکستان کے نوجوانوں کو انتہا پسندی کی طرف دھکیلنا چاہتے ہیں. کراچی میں لیاری کے فٹ بال گراؤنڈ پنک فٹ بال ایونٹ کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے بلاول بھٹو کا کہنا تھا کہ میں اپنے نوجوانوں کو ترقی کرتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہوں. موجودہ ملکی حالات میں سیاسی جماعتوں قوتوں کے درمیان بات چیت ہی درپیش چیلنجز سے نمٹنے کا واحد اور مؤثر حل ہے. انہوں نے کہا کہ پاکستان کے صوبے خیبر پختونخوا میں صورتحال مخدوش ہے. خیبر پختونخوا کے عوام کی مشکلات دور کرنے کی ضرورت ہے. تمام سیاسی جماعتوں کو سیاسی ہم آہنگی پیدا کرنے کی ضرورت ہے. سیاسی قوتوں کے درمیان بات چیت ہی درپیش چیلنجز سے نمٹنے کا واحد اور مؤثر ذریعہ ہے. اس وقت ملک میں معاشی اور سیاسی استحکام کے لیے ضروری ہے کہ ملک میں سیاسی ہم آہنگی پیدا کی جائے. صوبائی وزیر سندھ سعید غنی نے کراچی میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں پرامن اور روشنیوں کے شہر کو کس نے تباہ کیا. اداروں کی بربادی کا آغاز کب سے ہوا تو ایم کیو ایم کا چہرہ نظر آئے گا. ایم کیو ایم جب راج کر رہی تھی تو اداروں کو کہاں پہنچا دیا, سب ریکارڈ کا حصہ ہے. ایم کیو ایم تمام چیزوں کی خود ذمہ دار ہے. سعید غنی نے گفتگو میں مزید کہا کہ K4 کا منصوبہ بدقسمتی سے بہت زیادہ تاخیر کا شکار ہوا. ہم ایم کیو ایم سے کہہ رہے ہیں کہ واٹر بورڈ اور کے ڈی اے تباہ کس نے کیا, یہ ایک لمبی بحث ہے, لیکن ہم ایم کیو ایم کو یہ باتیں نہیں کرنی چاہیے.
दूसरी जानिब सीनियर सूबाई वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन ने कहा है कि अदालतों को मुतनाज़ बनाने की कोशिश की जा रही है। हमने माजी में मुकदमात का सामना किया और अदालतों से भागे नहीं। आसिफ अली जरदारी ने 12 साल तक बगैर किसी जुर्म की सजा काटी। बानी पीटीआई की रिहाई अदालत से होनी है। बानी पीटीआई चाहते हैं कि जजेस उनकी ख्वाहिश पर फैसले करें। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मजीद कहा कि पीटीआई में आमराना माइंडसेट है। खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान की सूरत हाल इंतहाई ख़राब है। अली अमीन गंडापुर में हिम्मत है तो दहशत गर्दी से लड़ें। पीटीआई मुल्क में अनारकी और अफरा तफरी फैलाना चाहती है। अली अमीन गंडापुर विफाक पर हमला करने के लिए तैयार रहते हैं। शर्जील इनाम मेमन ने बानी पीटीआई पर तनकीद करते हुए कहा कि बानी पीटीआई सिविल नाफरमानी की बात पर जोर दे रहे हैं। इस शख्स ने बिजली के बिल को जलाया और कहा कोई बिल अदा नहीं करेगा। उनके खानदान ने सबसे पहले बिजली का बिल भरा क्योंकि घर की बिजली कट गई थी। मुल्क का सबसे बड़ा अलमिया ये था कि उस शख्स को 2018 में हुकूमत दी गई। और आपको बताएं कि गैस की लोड शेडिंग और कम प्रेशर का मामला वज़ीर तवानाई सिंध नासिर हुसैन शाह ने विफाक को खत लिखने के लिए सेक्रेटरी तवानाई को हिदायत कर दी। सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह ने कहा कि सिंध सबसे ज्यादा कुदरती गैस पैदा करने वाला सूबा है, उसके बावजूद सिंध की आवाम गैस से महरूम हैं। मौसम सरमा के शुरू होते ही गैस की लोड शेडिंग का आगाज कर दिया जाता है। बच्चे बगैर नाश्ते के स्कूल जाने पर मजबूर हैं। नासिर शाह ने मजीद कहा कि आर्टिकल 158 के तहत गैस की तकसीम को यकीनी बनाया जाए। जिस पर सूबे में सबसे ज्यादा गैस पैदा होती है, पहला हक उसी सूबे का है। ओगरा में सिंध को नुमाइंदगी दी जाए। सदर और वजीर आजम गैस की बंदिश का फौरी नोटिस लें। अब बात करेंगे शेखुपुरा के जिमनी इलेक्शन की। पंजाब असेंबली के हलका PP 139 शेखुपुरा का जिमनी इलेक्शन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के राना ताहिर इकबाल जीत चुके हैं। गैर हतमी गैर सरकारी नतीजे के मुताबिक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के राना ताहिर इकबाल 44,545 वोट लेकर कामयाब हुए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता इजाज हुसैन 20,093 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। PP 139 के जिमनी इलेक्शन में राना ताहिर इकबाल कामयाबी पर नून लीग के कारकुनों ने जश्न मनाया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने राना ताहिर इकबाल को जिमनी इलेक्शन जीतने पर मुबारकबाद पेश की। वज़ीर आज़म ने कहा अवाम ने इंतशार के बजाय तरक्की और खुशहाली के हक में फैसला सुनाया। जिमनी इंतखाब ने जलाओ घेराव के बयानिए को मुस्तरद कर दिया। वज़ीर आज़म ने मजीद कहा अवाम से अपने किए गए वादों पर अमल दरामद के लिए दिन रात कोशां हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने PP 139 से ज़िमनी इंतखाब जीतने पर मुस्लिम लीग नून के राना ताहिर इकबाल को मुबारकबाद पेश की। मरियम नवाज ने भरपूर एतमाद पर हासिल करने पर शेखुपुरा के अवाम से इजहार तशक्कुर भी किया। मरियम नवाज ने कहा कि राना ताहिर की वाज़ेह अक्सरियत से कामयाबी अवाम की मोहब्बत और भरपूर एतमाद का सबूत है। अवाम जान चुके हैं कि तरक्की का सफ़र नवाज शरीफ की क़यादत में ही तय होगा। चंद माह में दिन रात मेहनत करके हमने पंजाब में रिकॉर्ड प्रोजेक्ट शुरू किए। मरियम नवाज ने यह भी कहा कि दूसरे सूबे में पंजाब के शानदार प्रोजेक्ट और स्कीमों की तकलीद हो रही है। आगे बढ़े आपको बताएं कि लाहौर हाई कोर्ट ने मार्केट्स का वक्त रात 10 बजे पर नाराजगी का इजहार किया है। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम ने एडवोकेट जनरल पंजाब से इस्तफसार किया कि अदालत में रिपोर्ट जमा करवाए बगैर मार्केटों का वक्त कैसे तब्दील हो गया, जिस पर एडवोकेट जनरल पंजाब ने जवाब दिया कि मैं इस पर अभी रिपोर्ट ले लेता हूं, किस बिना पर यह किया गया। एडवोकेट जनरल पंजाब ने अदालत को बताया कि हर 6 माह बाद गाड़ियों के फिटनेस इंस्पेक्शन के लिए पॉइंट्स मुकर्रर कर रहे हैं। अदालत ने हिदायत की कि फिटनेस सर्टिफिकेट के बाद गाड़ियों पर टैग भी लगाया जाए। सेफ सिटी कैबिनों से गाड़ी गुजरे तो इल्म हो जाए कि इसका फिटनेस सर्टिफिकेट का टैग लगा है या नहीं, जिस पर एडवोकेट जनरल ने कहा कि काम सेफ सिटी अथॉरिटी कर सकती है। जस्टिस शाहिद करीम ने हिदायत की कि मोटरसाइकिल और छोटे लोडर्स को आपने खास तौर पर चेक करना है। मोटरसाइकिल और छोटे लोडर्स आलूदगी की बुनियादी वजह बनते हैं। रिंग रोड के अतराफ में इतवार के रोज कूड़ा क्रिकेट जलाया जाता है, इसका सद्देबाब किया जाए। इन पॉलिसियों और इकदाम को आगे लेकर चलना है। पंजाब हुकूमत की जानिब से कीमतों को कंट्रोल करने के लिए दावे धरे के धरे रह गए। लाहौर में दूध फरोशों ने दूध और दही की कीमतों में इजाफा कर दिया। मुख्तलिफ इलाकों में दूध और दही की कीमतों में 20 से 30 रुपए तक फी किलो इजाफा हो गया। दूध की कीमत 180 रुपए से बढ़ाकर 200 रुपए, जबकि दही की कीमत 200 से बढ़ाकर 230 रुपए तक कर दी गई। कीमतों में इजाफे से मुताल्लिक दूध फरोशों और दुकानदारों का कहना है कि लागत बढ़ रही है, इसलिए कीमतें बढ़ाई गई हैं।
कुछ मजीद खबरें शामिल करें। आपको बताएं कि मेजर शब्बीर शरीफ शहीद निशान हैदर का 53वां यौम शहादत आज मनाया जा रहा है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने खराज अक़ीदत पेश किया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने शहीद की जुर्रत और बहादुरी को सराहते हुए कहा कि मेजर शब्बीर शरीफ शहीद ने दुश्मन का जमा मर्दी से मुकाबला किया। इन जैसे बहादुर अफसरान पर पूरी कौम को फ़ख्र है। कौम तमाम शोहदा की कुर्बानियों की मोतरफ है, उन्हें फरामोश नहीं करेगी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने मेजर शब्बीर शरीफ के लिए बुलंदी के दर्जात की दुआ की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पैगाम में कहा कि मेजर शब्बीर शरीफ जुर्रत और बहादुरी की उम्दा मिसाल थे। 1971 की जंग में उन्होंने हर सलमान की में दुश्मन की पेशकदमी को रोके रखा। मेजर शब्बीर शरीफ शहीद ने न सिर्फ अपने हदफ की हिफाजत की, दुश्मन के टैंकों को टैंक शिकन राइफल से नाकारा बना दिया, बल्कि कंपनी कमांडर समेत दुश्मनों को सफ़ाए हस्ती से भी मिटा डाला। मुझ समेत पूरी कौम को मेजर शब्बीर शरीफ शहीद निशान हैदर और उनके अहल खाना पर फख्र है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का दिल को छू लेने वाला इक़दाम और डाउन सिंड्रोम बच्चों को वज़ीर आला बना दिया। बारी बारी अपनी सीट पर बिठाया, खुद मुआविन बन गए। वज़ीर आला हाउस की तारीखी इमारत का दौरा भी करवाया। इस हवाले से मज़ीद जानिए इस रिपोर्ट में। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का एक बेमिसाल और दिल को छू लेने वाला इक़दाम। कराची के डाउन सिंड्रोम प्रोग्राम के 22 बच्चों को वज़ीर आला हाउस में मदऊ किया। ये तारीखी मुलाकात वज़ीर आला की दावत पर हुई, जिसका मकसद बच्चों को एक मुनफरिद और यादगार तजुर्बा फराहम करना था। उन बच्चों के हमरा KSDP के शरीक बानी और CEO ताबिश शहजाद भी मौजूद थे। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने बच्चों का दिल से इस्तकबाल किया और उन्हें वज़ीर आला हाउस की तारीखी इमारत का दौरा कराया। मुराद अली शाह ने बच्चों से पूछा, कौन वज़ीर आला बनना चाहता है? बेशतर बच्चों ने अपने ख्वाबों का इजहार करने के लिए हाथ उठाया, लेकिन बेबी दुआ ने एतमाद के साथ उठाकर कहा कि वो वज़ीर आला बनना चाहती हैं। वज़ीर आला सिंध ने बच्चों की ख्वाहिशात को न सिर्फ एहतराम किया, बल्कि उन्हें अपनी कुर्सी पर बिठाया और खुद करीब की कुर्सी पर बैठे रहे। उन्होंने कहा, अगर आप वज़ीर आला बनेंगे तो हम आपके मुआवनीन बन जाएंगे। बाद अज़ां बच्चों ने वज़ीर आला हाउस की गैलरी का दौरा किया और एक शानदार लम्हा उस वक्त आया जब बेबी दुआ को आज की वज़ीर आला करार देकर कॉन्फ्रेंस हॉल में बाकायदा इजलास की सदारत कराई गई। इजलास का आगाज कुरान पाक की तिलावत और कौमी तराने से किया गया। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने उनकी हिदायत की भरपूर हिमायत की और कहा, वज़ीर आला मिस दुआ, हम आपकी हिदायत पर अमल करते हुए हर शहर और पाकिस्तान को साफ सुथरा रखेंगे। ये लम्हा न सिर्फ बच्चों के लिए एक ख्वाब की तकमील था, बल्कि वज़ीर आला सिंध ने एक नई नस्ल को उनके ख्वाबों की तकमील के लिए हौसला दिया और उनके दिलों में उम्मीद की नई किरण जगाई। टाउन म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन कोलंगी के चेयरमैन नईम शेख ने मुशीर बराए फिशरीज एंड लाइफ स्टॉक नजमी आलम के हमरा कोलंगी नंबर 1 में पहले मोहल्ला क्लिनिक का इफ्तिताह कर दिया। मजीद तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। टाउन म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन कोरंगी के चेयरमैन नईम शेख ने मुशीर बराए फिशरीज एंड लाइव स्टॉक नजमी आलम के हमरा कोरंगी नंबर 1 में पहले मोहल्ला क्लिनिक का इफ्तिताह कर दिया। इस मौके पर टाउन चेयरमैन कोरंगी नईम शेख ने कहा कि आज हमने पहले मोहल्ला क्लिनिक का इफ्तिताह किया है जो बंजर हालत में बंद था। आज हमने इस आवाम के लिए खोल दिया है। यहाँ बेहतर इलाज के साथ साथ बेहतर अद्वियात भी मरीजों को फराहम की जाएगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हमेशा से ये वतीरा रहा है कि वो अवाम को दहलीज पर सहूलियात देती है। इस मौके पर सूबाई मुशीर नजमी आलम ने नईम शेख की काविशों को सराहते हुए कहा कि जिस तरह नईम शेख अवाम की खिदमत में मसरूफ हैं, इनको देख कर फख्र होता है और खुशी महसूस होती है कि महदूद वसाइल में जिस अंदाज में अवाम के लिए काम कर रहे हैं। कभी पार्क का इफ्तिताह होता है तो कभी सड़कों की तामीर और मरम्मत का काम हो रहा होता है, और आज जिस तरह मोहल्ला क्लिनिक का इफ्तिताह किया है, ये सब चीजें काबिले तारीफ हैं। और आपको आगाह करें, बरतानिया के वज़ीर आज़म सर कीर स्टार्मर ने हुकूमती पेशरफ के तयन के लिए 6 अहदाफ मुकर्रर कर दिए। इंग्लैंड में 15 लाख से ज़ायद घर तामीर और कम अज़ कम 150 बड़े इक़्तिसादी मंसूबों की तेज़ी से इजाज़त दी जाएगी। वज़ीर आज़म का कहना है कि इंग्लैंड में नेशनल हेल्थ सर्विस के मरीज़ इलाज के लिए 18 हफ्तों से ज़ायद इंतज़ार नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि शाहराहों को महफूज बनाने के लिए इंग्लैंड और वेल्स में 13,000 इजाफी पुलिस अफसरान और PCSOs और स्पेशल कांस्टेबल्स भर्ती किए जाएंगे। वज़ीर आज़म ने माइग्रेशन को कम करने का अपना फर्ज करार दिया।
ادھر امریکی محکمہ خارجہ نے کہا ہے کہ ایران شام میں اپنی تقریبی سرگرمیاں بند کرے۔ امریکی محکمہ خارجہ کے نائب ترجمان ویدانت پٹیل نے کہا ایران طویل عرصے سے دہشت گردوں کو پروان چڑھا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ ایران میں نوبیل انعام یافتہ نرگس محمدی کی رہائی سے آگاہ ہے۔ نرگس محمدی کو طبی بنیادوں پر 21 دنوں کے لیے رہا کیا گیا۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ نرگس محمدی کو غیر مشروط رہا کیا جائے۔ نرگس محمدی کو 2021 میں حجاب کی پابندی اور سزائے موت کے خلاف آواز اٹھانے پر گرفتار کیا گیا تھا۔ امریکہ نے ایران سے تعلق رکھنے والی مزید 35 کمپنیوں پر پابندی کا اعلان کر دیا۔ امریکی حکام کا کہنا ہے کہ ایران غیر قانونی طور پر تیل فروخت کر کے پیسہ جوہری پروگرام، میزائل اور ڈرونز کی تیاری پر لگا رہا ہے، جس پر پابندیاں لگائی گئی ہیں۔ امریکی محکمہ خزانہ کی تجویز پر آفس آف فارن اسٹیٹ کنٹرول نے میری ٹائم انڈسٹری کے لیے مختلف ممالک سے آپریٹ ہونے والی شیڈوز ایرانی کمپنیوں پر پابندی عائد کرنے اور امریکی محکمہ خزانہ نے کہا کہ ایران غیر قانونی تیل کی ترسیلات سے ہونے والی آمدنی نیوکلیئر پروگرام، بیلسٹک میزائل سسٹم اور ڈرونز کی تیاری کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ اعلامیے کے مطابق دہشت گردی اور مالیاتی انٹیلیجنس کے محکمے قائم مقام انڈر سیکرٹری براڈلی اسمتھ کا کہنا ہے کہ امریکہ غیر قانونی آپریشنز میں ملوث شیڈو فلیٹس اور ویسلز کے خلاف کارروائی کے لیے پرعزم ہے اور ایسی سرگرمیوں کو روکنے کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائے جائیں گے۔ اور یہاں آپ کو اچھی خبر دیں، ملکی زر مبادلہ کے ذخائر 3 سال کی بلند ترین سطح پر پہنچ چکے ہیں۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی جانب سے جاری ہفتہ وار اعداد و شمار کے مطابق مجموعی ذخائر کی مالیت 16 ارب 62 کروڑ روپے ہو گئی ہے۔ زر مبادلہ کے ذخائر میں ایک ہفتے میں مزید 62 کروڑ ڈالرز کا اضافہ ہوا۔ اسٹیٹ بینک کے اعداد و شمار کے مطابق ایس بی پی کے ذخائر اضافے کے بعد 12 ارب 3 کروڑ 83 لاکھ ڈالرز پر پہنچ چکے ہیں۔ اعداد و شمار کے مطابق پاکستان کے ڈالر ریزرو تقریباً 3 ماہ کی درآمدات کے برابر ہو چکے ہیں، جبکہ ملکی ڈالر ریزرو 3 ماہ کی درآمدات کے برابر کرنا آئی ایم ایف کی شرط تھی۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں نئے ریکارڈز بننے کا سلسلہ جاری ہے۔ 100 انڈیکس 1161 پوائنٹس کے اضافے سے 1,09,400 پر آ گیا۔ اب تک کے کاروبار کے دوران انڈیکس کی نئی بلند ترین سطح 1,09,478 رہی۔ گزشتہ روز کاروبار کے اختتام پر انڈیکس 1,08,238 پوائنٹس پر بند ہوا۔ آج کاروبار کے دوران انٹر بینک میں امریکی ڈالر 6 پیسے مہنگا ہو گیا۔ انٹر بینک میں ڈالر 278 روپے کا ہو گیا۔ گزشتہ روز کاروبار کے اختتام پر انٹر بینک میں ڈالر 277 روپے 94 پیسے کا تھا۔ اب بات کریں گے آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی کے معاملے کی، جو حل ہونے کے قریب پہنچ چکا ہے۔ بھارت نے پاکستان کا پارٹنرشپ فارمولا مان لیا ہے۔ بھارتی میڈیا نے دعویٰ کیا کہ بھارتی کرکٹ بورڈ نے آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی پر پاکستان کا پارٹنرشپ فارمولا مان لیا ہے۔ اگلے سال چیمپئنز ٹرافی ہائبرڈ ماڈل کے تحت ہوگی۔ کرکٹ کی معروف ویب سائٹ نے دعویٰ کیا کہ یہ فیصلہ آئی سی سی ہیڈ کوارٹرز میں ہونے والا غیر رسمی اجلاس میں ہوا۔ منظور شدہ ماڈل کے تحت بھارت چیمپئنز ٹرافی دبئی میں کھیلے گا۔ پاکستان بھی 2027 تک بھارت میں شیڈیول ایونٹ کھیلنے نہیں جائے گا۔ رپورٹ کے مطابق پاکستان بھی بھارت کی میزبانی والے ایونٹس نیوٹرل وینیوز پر کھیلے گا۔ پی سی بی نے گزشتہ ہفتے پارٹنرشپ یا فیوژن کے نام سے نیا فارمولا پیش کیا تھا۔ آئی سی سی بورڈ میٹنگ میں اب 7 دسمبر کو ہوگی۔ میٹنگ میں چیمپئنز ٹرافی کے مستقبل کے فیصلے ہونے کا امکان ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبر اپڈیٹس کے لیے آپ NTN کے ساتھ رہیں۔